थोड़ा ही लेट हो गया तो चौधरी साहब ने मेरी टंगा भन देनिया ने बड़ी टेंशन होती है मैनू अरे तेरा ना ही नहीं आया अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम जनाब जनाब पछाणिया दाश हो अपना पूछना सानू पछाणिया ओ नहीं पछाणिया चल पर चल ओ मेरा आराम नाल रह के तू दसा मैं की होया ओदे धक्के के ठुके हां सानू पछाणिया नहीं ओ नहीं पछाणिया ये तो बहुत चंगा कीता नहीं पछाणिया ओ कौन है तू तैनू मैं अपना दस दिता ना साडा थाने च कौन लगा मजदूर लगा कंध बनदी पई सानू नहीं पछाणिया नहीं पछाणिया तो ना सही और शुक्र कर तेरे घर चल के असीं आप आ गए हैं नहीं तो सानू कौन बनन दिंदा यार अपना तारफ करा कौन है तू तारफ करा आ मेरे अब्बा जी नूं टेलीफोन तुसीं कीता ओ ठेकेदार नूं हां आहो ठेकेदार नूं फोन कीता सी वजह और रोटी पकानी शादी दी अब्बा जी वेले नहीं आ गए असल च ना फौदकी वाले घर मैं ही देगा बनाउणा शादी वाला घर है अच्छा शादी वाला घर है तू जो भी पकवाना ना फटाफट दस दे मैं काम छड्डण लगा अच्छा क्योंकि मेरे रिश्तेदार कहते हैं नाई वाला काम छड्ड के कोई बंदे वाला काम कर ला ओए बड़ा अच्छा काम है हां और शादी की रोटी पकानी है सोहणिया हां ते सालन ऐसा पकना चाहिए वा लोग उंगलां चढ़ते रह जे उंगलां चटाउणियां फिर सालन बनाउण नूं रहण दिओ मेरा मतलब अच्छा सालन पकना चाहिए यार यानी कि टेस्टी होवे मतलब आहो इंज कहो ना हां ते पकाना की है दसो ए मिठे ते लूणे चावल अच्छा जी हां लेकिन तुसी ना मिठे का मसाला लगाओ मिठी तेल भी बनाउणी मिठी तेल ए किन्ने किलो आउणगे ए दे 300 बस एक देर बहुत है मिठियां दी के ओ एक किवें पे बहुत है ये जिगर दा दौर जा रहा हां विचों 250 बंदे नूं शुगर होनी सामान लगाओ लिखो मिठी तेल का मसाला ए लाओ ही लेकिन गल सुन ला मेरी ओके तेल पकनी चाहिए तो चौल कल्ला कल्ला होना चाहिए मैनू की तरह आया होनी देगा लाओ गल मसाला लगा देख एक तेल का लगाना एक तेल का अले कर 1.5 मन खंड ओए इन्नी खंड की करनी ओ यार नहीं तू तो मैं तू कले फिर चल लगे रहा 40 किलो 100 की 40 ओए नहीं की करनी है ओ यार भाई तू तो मैं तू कलेक्ट कर चल अकेले रहा 55 किलो मुरब्बा अशरफी ओए ना मुरब्बा की करना ओ यार भाई तू तो मैं तू कलेक्ट कर चल अकेले रहा 30 किलो गिरी ओए नहीं की करनी है यार नहीं तू तो मैं तू कलेक्ट कर चल अगे रहा 55 किलो सरदार रंग ओए ना रंग की करना ओए ना रंग की करना ओ यार नहीं तू तो मैं तू कलेक्ट कर चल हुन चौल पाने चल एक किन्ने पाया चौल ओए ने चौल मैं की तरह देख ची जगह ही नहीं बची अच्छा सारा हो गया ते क्यों मैं तेरे मुंह ते चपेट मारनी की होया वो 650 किलो के हो घर हांडी च नहीं पाई दा देख च कितों पाना चलो ये भी हो गया ते बालन रहन दे ओ क्यों वो बालन मंगाएगा वो थले अग बालेगा हां देख थले लग जाएगी तो मैं कितना बनाऊंगा देख चलो ये हरजोत साहब आने ने हां जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਜੇ ਸਮਾਨ ਲਹਾਤਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤਾ ਹੀ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਲੱਭੋ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇਗਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ सारे काम करते रहे मैंने एक गल दस मेरा पुत्र टीचर साहब कार्ड सारे वंडा है टीचर साहब सारे वंडा है कार्ड कल्ले कल्ले बंदे नु कार्ड दे के आया ते कल्ले कल्ले बंदे नु मैं कहा चौधरी पुत्र दा ब्याह वा सारे ने शिरकत करना बाल ठीक है कोई बंदा रह गया ना मैं तीन नौकरी काट के लामा नहीं आना चाहिए नहीं नहीं चौधरी साहब पे वो शादी वाले ने पैसे बचाए टीचर साहब शादी वाले ने
ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਗਮਗ ਹੋਣ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਜਗਮਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜੀ ਜੋ ਸਰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਚੱਪਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਰਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਅਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਹਰਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਆਹੋ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਓਏ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਕੜਕੀ ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁੱਧ ਚੋਰਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੱਝ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਜਲਦੀ ਜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਰਾ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਆ ਕਾਬੀ ਹਸਮਤ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਸ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਖੈਰ ਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਖੈਰ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਪੇਟ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੱਫਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਭਤੀਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਯਾਰ ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਸੁਣਾ ਫੱਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਈ? ਉਹ ਫੱਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫੱਜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ? ਉਹ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਮੰਡੀੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਜਲਵਾ ਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਘਰੋਣੇ ਦੇ ਬਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ ਧੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਖੜਾਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ? ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਕਾਇਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਹੋ ਬਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਚਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਲੈਣਾ। और कितना सोना सजे होया है अल्लाह आज मेरे वीर की शादी में बहुत खुश हूं। मैं क्या तुसी किथे रह गए हो अंदर आ जाओ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਖਾ। ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਲਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਵਾਈ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੱਲ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ 250 ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੌਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਾਕਾ ਰੁਕ ਚੱਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈਏ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਮਾ
कैसा ड्रामा पेश किया गया जो एक हकीकत में बने। इसमें एक लेसन है, एक मैसेज है, एक पैगाम है।